کوئی شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب فرعونی لوگ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا تمہارے لیے اور تم کو بچا لیا، اور تمہاری نظر کے سامنے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام 40 رات کے لیے چلے گئے تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کے غائبانے میں، اور تم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد بھی، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز دیا تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگ، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے جانوں کا نذرانہ دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا درا حالے کہ تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ ہم نے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 سے 57 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلے ہفتے سے ہی بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اور مسلسل کئی رکوعوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ مختلف طریقے سے آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے تذکرے میں سب سے پہلی چیز اظہار نعمت ہے، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بہت کچھ احسان کیا تھا، جیسا کہ پیچھے ہی بات آئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیلو میری اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر کیا تھا۔ کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس زمانے میں پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ لوگ علم کے لیے ان کی طرف رجوع ہوتے تھے، یعنی یہ کہ دینی معلومات میں یہ جو ہے اپنا ایک مقام رکھتی ہے تھی۔ اس قوم کی طرف لوگ دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے راغب ہوتے تھے، متوجہ ہوتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء اور بادشاہ اس قوم میں نازل فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ تورات جیسی مقدس کتاب سب سے پہلے ان کے اوپر ہی نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئی وہ صحیفے کی شکل میں تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابچے کی شکل میں، لیکن ایک مضبوط اور مستحکم کتاب جو بہت سارے مسائل کا مجموعہ ہو، جہاں پر ہم اپنی زندگی کے جو ہے سارے حالات کو آسانی سے پا سکیں، وہ تورات کے اندر تھی۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان چاروں میں سب سے زیادہ جو ڈیٹیل ہے وہ تو قرآن میں ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر جس کا ڈیٹیل زیادہ ہے وہ ہے تورات۔ جاتا وہ کتاب موجود ہے تو جی تورات ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس کا جو ہے یہ تو وہ تو بائبل بھی تو ان کے بکھر گیا ہو۔ ختم ہونے کے بعد کچھ سوالات بات میں کر آپ اچھا ٹھیک ہے، ختم ہونے کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ تو اور زبور اور انجیل کا جہاں تک حال ہے تو وہ کتاب اتنی کوئی جو ہے جامع نہیں تھی، بہت سارے مسائل نہیں تھے زبور کے اندر جو ہے، اور انجیل کے اندر زیادہ تر جو ہے
इबादत के ताल्लुक से ज़्यादा चीज़ें थी। यही वजह है कि आप देखिए ईसाइयों के यहाँ सबसे बड़ा तसव्वुर जो है वो इबादत का है कि वो लोग अपनी बच्चियों को जो है राह खुदा में नज़र कर देते हैं कि वो जाएं और अल्लाह के करें, क्या बोलते हैं, अल्लाह की इबादत करें। उनके यहाँ जो भी जिस तरीक़ा है। तो बहरहाल ये कि तफसीली अहकाम के लिए ये तौरात जो है सबसे बुनियादी किताब थी उनके लिए उस वक्त, जिसमें वो रुजू करते थे और इल्मी मालूमात हासिल करते थे। तो ये भी एक इनाम था अल्लाह ताला की तरफ से। वानी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन के हमने सारे जहान पर तुमको फजीलत दिया। हमने कहा कि रूहानी एतबार से भी और जो इख्तिदार और हुकूमत है उस एतबार से भी अल्लाह ताला ने इनको ये किया, फजीलत दिया। वत्तक़ू यौमन, उसके बाद बयान फरमाया जा रहा है कि बनी इसराइलो दुनिया वालों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा। ये बनी इसराइल के वास्ते से क़यामत तक के सारे इंसान को ये दर्स और नसीहत है कि हमको उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन कोई किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा। कुरान करीम ने दूसरी जगह बयान फरमाया कि ना तो कोई बाप अपने बेटे का कुछ काम आएगा और ना ही बेटा अपने बाप को कुछ काम आएगा। यहाँ तक के हाल ये होगा यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, कि मुजरिम जो है तमन्ना करेंगे कि काश आज मेरी जगह पर मेरी औलाद को, मेरे माँ बाप को, मेरी बीवी को, मेरे दोस्तों को अजाब दिया जाए और मुझे छोड़ दिया जाए। ये तमन्ना करेंगे, ये उस दिन का आलम होगा। तो फरमाया वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा। आज जो लोगों का तसव्वुर है कि हमारा क्या है, हम जो है दामन पकड़ेंगे और निकल जाएंगे, वो दामन पकड़ने का ही मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो इतनी स्पीड में जाएंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो यही तसव्वुर, यही सोच जो है ना बनी इसराइल की भी बन गई थी। यहाँ पर जो बताया जा रहा है इनको फ़िक्र आखिरत की तरफ मुतवज्जह किया जा रहा है। क्यों? इसलिए किया जा रहा है कि इनका गुमान हो गया था, जैसे आज हमारे पास जो है मुसलमानों का भी गुमान है कि हमारे पास बहुत सारे औलियाए किराम हैं, बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं, हम उनका दामन पकड़ के निकल जाएंगे। यही सोच जो है यहूदियों की बन गई थी कि हमारे यहाँ तो अंबिया का लंबा सिलसिला है, यूँ कहा जाए कि हमारे हर खानदान में एक नबी है तो कोई गलत नहीं होगा, हम किसी भी नबी का दामन पकड़ेंगे जन्नत में चले जाएंगे। ये तसव्वुर था और उनका दावा भी था, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम जो है अल्लाह के बेटे हैं और उनके ख़ास है, करीबी है, उनके रिश्तेदार हैं। और जब हम अल्लाह के करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, अज़ाब देने का सवाल ही नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कोई किसी के ज़र्रा बराबर भी कुछ काम नहीं आएगा। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी से फरमाया और एक जगह पर अपनी बेटी फातिमा से भी फरमाया कि ऐ मेरी बेटी, तुमको जो दुनिया में अमल करना है कर लो, कभी इस गुमान में मत रहना कि तुम्हारा बाप जो है खातमुन नबिय्यीन है, इसीलिए हम उनकी सिफारिश से बच जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अपने अमल का, अपने बचाव का इंतज़ाम तुम खुद ही कर लो, ये इस्लाम की फ़िक्र है। तो यहूदियों के उस गुमान का जवाब दिया जा रहा है कि तुम जो उस गुमान में हो कि हम किसी का भी दामन पकड़ेंगे और बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वहाँ तो कोई किसी को नज़र भी नहीं आएगा, हर एक दूसरे से छुपता फिरेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपनी माँ से भागेगी। पूरी तफसील कुरान ने नकल की। क्यों भाई? हमारे वालिद साहब अगर मिल गए, बेटा पूरी ज़िंदगी दुनिया में मैंने तुम्हारा बोझ ढोया है, आज तुम कुछ मेरी हेल्प कर दो ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं, तो मैं अपनी नेकी उनको दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? इस डर से वो जो है भागेगा। बाप बेटे से नज़रें छुपाएगा, क्यों? कहीं बेटा जो है इस बात का वास्ता दे दे कि आपने दुनिया में पूरी ज़िंदगी मेरी राहत के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है, आज थोड़ी सी कुर्बानी दे दीजिए ताकि मैं जन्नत में चला जाऊँ, फिर मेरे पास क्या बचेगा? ये सोच करके हर कोई एक दूसरे से नज़रें छिपाता फिरेगा। और उसके बाद बयान फरमाया जा रहा वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअह, उस दिन जो है कोई किसी की कोई सिफारिश भी नहीं चलेगी, किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी।
اب سوال یہ ہے کہ بھائی روایات میں آتا ہے کہ انبیاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حفاظ کرام سفارش کریں گے، اور بھی ہے معصوم بچے جو بلوغت سے پہلے گزر گئے وہ والدین کے حق میں سفارش کریں گے. اس طریقے کے الفاظ روایات میں ملتے ہیں. تو جب فیصلہ ہوگا اس وقت کسی کی نہیں سنی جائے گی. جب حساب و کتاب ہوگا، اعمال جو ہے تولے جائیں گے اور ہر ایک کے میزان کو دیکھا جائے گا کہ آپ کے میزان میں کیا ہے، اس وقت کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی. اس وقت نہ تو انبیاء سفارش کر سکیں گے اور نہ ہی دوسرے لوگ سفارش کریں گے. جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، جب کہیں جا کر کے جو ہے آپشن دیا جائے گا کہ اب آپ جو ہے اس کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں. تو یہ آپشن بات کا یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، جب باز پرس ہوگی، جب حساب لیا جائے گا اس وقت کسی کی سفارش نہیں چلے گی. لہذا یہ سوچنا ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہم نکل جائیں گے، مشکل ہے، گاڑی پھنس جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہاں پر کچھ لے دے کر کے بھی معاملہ رفع دفع نہیں ہوگا. یہاں تو یہ ہے کہ اگر پولیس والا پکڑ لیا، چلو گاڑی لے کے چلو تھانے میں، کیا بولتے سر کچھ لے دے کے معاملہ کلیئر کرتے نا، وہاں چلے گا؟ نہیں چلے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس پر ایسے سخت تندخو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مسلط کیے ہیں جو ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ صرف وہی کرتے ہیں جو ان کے رب نے کہا. لہذا آپ کی نہیں سنیں گے. اور اس کے بعد بیان فرمایا جا رہا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہاں کوئی حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی دوست بھی نہیں ہوگا جو آپ کو بچا کر کے نکال کے لے جائے. لہذا یہ سوچنا کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ تصور ہرگز درست نہیں ہے. یہودیوں کا دعویٰ تھا نا کہ ہم کو جو ہے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے، ہم تو جنتی لوگ ہیں، اگر کبھی چلے گئے خدا نخواستہ جہنم میں تو صرف اتنے ہی دن جائیں گے جتنے دن جو ہے ہمارے آبا و اجداد نے بچڑی کو معبود بنایا تھا، بس اتنے ہی دن، اس کے بعد نکال دیے جائیں گے. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، ان کا دعویٰ تھا کہ جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، اس لیے کہ جنت ان کے لیے بنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جواب دے دیا کہ جنت تمہارے وہم و گمان پر نہیں ہے بلکہ تمہارے اعمال پر ہے. جنت کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اعمال کی روشنی میں ہوتا ہے، زبانی دعوے یا قربت کی روشنی میں نہیں ہوتا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اب اس کے بعد احسان یاد دلایا جا رہا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان یاد دلایا ہے کہ اس احسان کو یاد کرو کہ جب فرعونی لوگ تمہیں عذاب دے رہے تھے کہ تمہارے لڑکوں کو زندہ جو ہے زندہ ذبح کر دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب نجومیوں نے خبر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو تمہاری سلطنت کی اینٹ سینٹ بجا کے رکھ دے گا. اچھا، ایک بھی بچہ ہونا ہی نہیں. آرڈر دیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہو بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو قتل کر دو. اچھا، چند سالوں تک تو یہ سلسلہ چلا. اس کے بعد پھر فرعونیوں نے کہا کہ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، سارے بنی اسرائیل کے مرد مر جائیں گے تو ہمارے جو ہے وہ بیکار کے کام کون کریں گے، باتھ روم صاف کرنا، کھڈے کھودنا، نالی صاف کرنا، یہ سب کون کرے گا. ہاں یہ بھی ضروری ہے. اچھا ایسا کرو، 1 سال جو ہے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، 1 سال قتل کر دیا جائے. آپ سنیں گے بعد میں، اس میں بھی سنیں گے اور پہلے بھی سنے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو انہوں نے درخواست کیا کہ اللہ رب العزت میرے بڑے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیجیے. تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے 1 سال بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی پیدائش اس وقت ہوئی ہے جب بچوں کو چھوڑ دینے کا سال تھا. اب آپ کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ آ رہا ہوگا کہ ہارون علیہ السلام کیسا بچ گئے، جب سب بچوں کو مار دیا جا رہا تھا ہارون علیہ السلام کیسا بچ گئے. تو یہ دوسرا قانون ان لوگوں نے پارلیمنٹ میں پاس کیا تھا کہ 1 سال جو ہے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، 1 سال جو ہے قتل کر دیا جائے. حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جب بچوں کو چھوڑنے کی باری تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جب بچوں کے قتل کی باری تھی. اس لیے دریائے نیل کے حوالے کر دیے.
युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम, जो तुम्हारे बच्चों को ज़बह कर देता था और बच्चियों को ज़िंदा रखता था। ये क्या था? ये बनी इसराइल पर बड़ा ही सख्त अजाब था कि उनकी नज़रों के सामने मासूम बच्चों को ज़बह कर देना। कौन माँ बाप बर्दाश्त करेंगे? हम किसी मामूली से दूसरे गैर मुस्लिम का भी बच्चा हो, अगर एक्सीडेंट हो जाता है एकदम दिल दहल जाता है, क्या मंजर है। और खुद अपने जिगर के टुकड़े को अपनी नज़रों के सामने ज़बह होते देखेंगे, कितने हालात होंगे। सोचने वाली बात है। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, इस बला से अल्लाह ताला ने तुमको नजात दिया, इसमें भी रब की बड़ी आजमाइश है। मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा और चंद सालों के बाद जब फ़िरौन गर्क हो गया, ये सारे किस्से ही ख़त्म हो गए। तो फरमाया कि इसमें भी रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश है कि तुमको फिर से जो है एक मौका दिया गया है। और इस फ़रक़ना बिकुमुल बहर, शार्ट वो कुरान बयान कर रहा है, वरना तो वाक़ियात जो है कुरान में। एक चीज़ बता दूँ शुरू में ही, बीच में आपको बहुत सी जगह पर डाउट आ जाएगा कि कुरान जो है वाक़ियात को कोई ज़रूरी नहीं है बितरतीब बयान करे। कभी आप देखेंगे कि वाक़ियात में जो चीज़ पहले आने की है वो बाद में आ जाएगी, और जो चीज़ बाद में आने की है वो पहले आ जाएगी, ऐसा भी होता है। तो कुरान वाक़ियात को बितरतीब ही बयान करे, कोई ज़रूरी नहीं। तरतीब कभी उलट भी आती है। क्यों? जिस आयत के ज़रिए कोई चीज़, कोई इशारा देना मकसूद होता है, वो आयत उसी जगह पर लाई जाती है। यहाँ पर जो है फ़िरऔन के जुल्म व सितम से नजात मिली। कब नजात मिली? इस फ़रक़ना बिकुमुल बहर। बीच में बहुत सारे वाक़ियात हैं कि फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी बन के आए तो बीच में कितने हालात आए, वो सब कट हो गया और डायरेक्ट आ गया कि फ़िरऔन से नजात दिया गया। अभी पीछे बात आई ना, नज्जैना को, हमने तुमको नजात दिया। तो कैसा नजात मिली, उसी को बताया जा रहा है। फ़रक़ना बिकुमुल बहर, कि हमने तुम्हारी नज़रों के सामने दरिया को 2 हिस्सों में जो है 12 हिस्सों में बांट दिया, और 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल के जो लोग थे वो निकल गए। फ़िरऔन और उनके जो लश्कर थे वो दरिया कुलज़ुम में गर्क हो गए। दरिया नील अलग है, दरिया कुलज़ुम अलग है। लोग समझते हैं फ़िरऔन दरिया नील में गर्क हुआ है, हकीकत यह है कि वो दरिया कुलज़ुम में गर्क हुआ था। तो ये है वअग़रक़ना अला फ़िरऔन, फ़िरौनियों को अंतुम तंज़ुरून, तुम्हारी निगाहों के सामने मलिया मेट कर दिया। पानी का बहाव आया, हुक्म हुआ कि जो रास्ते हैं वो ख़त्म। अल्लाह के हुक्म से बना था, इसलिए अल्लाह के हुक्म से ही मिनटों में ख़त्म हो गया। तो ये वाक़ियात आखिर के हैं, बाद के हैं। बीच में बहुत सारे वाक़ियात आए, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको डायरेक्ट इसके पीछे रखा। क्यों? इसमें हिकमत थी कि नजात किस तरीके से मिली, वो बताना मकसूद था। वइज़ वअदना मूसा 40 लैला। अब उसके बाद फ़िरऔन जब गर्क हो गया, फ़िरऔन के जुल्म व सितम से जब नजात मिल गई, तब अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया और कहा कि आपको 30 दिन रोजे रखने होंगे। फिर उसके बाद 10 दिन और अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ा दिए, कुल 40 दिन हुए। उसकी हिकमत क्या थी वो अल्लाह ही बेहतर जाता है। पहले 30 दिन का वादा लिया गया था कि 30 दिन तक आपको यहाँ रहना है, दिन में रोज़े रखना है और रात में अल्लाह की इबादत करनी है। फिर उसके बाद 10 दिन बढ़ा करके 40 कर दिया गया। 40 लैला, 40 रातों का वादा किया गया। कहीं भी आप देखेंगे कुरान में रात से ही जिक्र शुरू होता है। क्यों? इस्लामी महीने पर जब आप गौर करेंगे तो इस्लामी महीने की शुरुआत जो है, तारीख की शुरुआत कहाँ से होती है? रात से होती है, मगरिब के बाद से। तो रात जो है इस्लाम में मुक़द्दम है, इसलिए रात का तज़किरा पहले आता है। 40 लैला, 40 रात। तो जाहिर बात है कि जब 40 रात कोई रुका तो दिन भी रुका होगा, तो दिन ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। क्यों? इसलिए कि दिन रात के बाद है। सुम्मत तख़स्तुमुल इज्ल, ये साहब गए 40 दिन के लिए, और उसके बाद ये कह करके गए अपने बड़े भाई हज़रत हारून से कि आप जो है बनी इसराइल को देखिए, ये जो है किसी फितने में मुब्तला ना हो जाए, जो चीज़ की ज़रूरत हो आप देखिए, निगरानी कीजिए। इन लोगों ने देख लिया। सामरी जो इनका मुनाफिक था, उनका तज़किरा आगे आएगा बड़ी तफसील के साथ। कि सामरी मुनाफिक ने एक बछड़ा बनाया और उस बछड़े को खूब, जितना इनके पास सोना चांदी था बनी इसराइल के पास, ले करके खूब अच्छे से रंग से डाल दिया और कहा कि देखो यही तुम्हारा माबूद है। असल में हुआ ये था कि जब ये कौम दरिया पार करके बाहर निकली ना अगली बस्ती की तरफ, इतनी हैबत हो गई कि
इनको फिर हुक्म हुआ कि अब पीछे जाओ, मिस्र खाली हो गया है, अब न वहाँ फिरौन है न उनके लश्कर है। लेकिन मिस्र में रहते हुए फिरौनियों का इतना डर इनके दिल में बैठ गया था, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि पीछे वापस जाए। ये बोले कि नहीं मूसा, जहाँ से हम भाग के आए वहाँ नहीं जा सकते, चलो आगे चलो कहीं तो। आगे जब गए, दरिया पार करके अगली बस्ती में दाखिल हुए तो देखा कि कुछ लोग बछड़े को अपना माबूद बनाए हुए। मूसा अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, क्या ये अच्छा होता है कि हमारे लिए भी कोई माबूद होता, हम उनको अपने हाथों से बना लेते, उनके सामने पूजा करते। मूसा अलैहिस्सलाम तो पहले ही जला ली थे, डांट लगाई, बेवकूफ़ हो गए, अल्लाह ताला ने तुमको नजात दिया, ऐसा रास्ता दिखाया जिससे किसी को नहीं मिला। सारी तकरीर खामोश हो गई। सामने ने मौके का फ़ायदा उठाया कि अब है नहीं, अब तो कोई बोलेगे नहीं। हज़रत हारून नरम दिल के आदमी थे, वो ज़्यादा जो है सख्त नहीं थे, बिल्कुल नरम थे। वो जितना सख्त थे उतना ही ये नरम थे, अपोजिट थे। तो मौके का फ़ायदा उठा करके एक बछड़ा बनाया और कहा कि देखो, तुम चाह रहे थे कि कोई खुदा हो जाता, ये तुम्हारा खुदा। मूसा अलैहिस्सलाम तो गए, अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे वो बात की बात है, जब तक तुम्हारा खुदा यही रहेगा। उन्होंने भी ये वादा नहीं लिया था कि हमेशा हम इसके लिए तुम्हारा खुदा, उन्होंने बकाया क्या बोल करके, जब तक मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आ जाते, जब तक तुम्हारा खुदा यही रहेगा, ये बोल करके जो बकाया। सुम्मा तखस्तुमुल इजला मिन बादी, मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद तुम लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, व अंतुम ज़ालिमून, और अपने ऊपर जुल्म कर बैठे। सबसे बड़ा शिर्क क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात में या सिफ़ात में किसी को उनके बराबर का दर्जा दिया जाए, और इन्होंने जो है खुदा ही बना दिया। इसमें शिर्क में कोई शुबा ना नहीं रहा। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, हमने जो है इसके बाद भी तुमको माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और इज़ा आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान, और मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से किताब लेकर के आए, फुरक़ान हमने कहा कि फुरक़ान होता है हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़। तौरात पहले हमने तमीद इसीलिए रखा कि तौरात इतनी तफसीली किताब थी कि हमको कोई भी मसला की ज़रूरत पड़ी हम उससे हल कर सकते थे, यानी उस वक्त के लोग, इतनी तफसीली किताब थी, तो इसीलिए उनको भी फुरक़ान कहा गया। और ये कुरान करीम, इसको भी फुरक़ान कहा गया। कुरान करीम में दूसरी जगह बयान फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दी, सूरह फुरक़ान में है कि बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ुरक़ान नाज़िल किया। फ़ुरक़ान से मुराद कुरान करीम। और इसी तरीके से फ़ुरक़ान जो है ग़ज़वे बदर के लिए भी इस्तेमाल हुआ, यौमुल फ़ुरक़ान के फ़ुरक़ान के दिन, यानी जिस दिन हक़ और बातिल का फ़ैसला हुआ। तो फ़ुरक़ान असल में होता है हक़ और बातिल के दरमियान फ़ैसला कुन बात या फ़ैसला कुन चीज़। अब उसके बाद किसी शुबा का अंदेशा ना रहे, उसी को बोलते हैं फ़ुरक़ान। कुरान आने के बाद अब किसी जो है शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं रही, तो इसलिए कुरान को भी फ़ुरक़ान कहा गया। तौरात जो उस ज़माने में पहली तफसीली किताब थी, उसके आने के बाद और कुछ पेचीदगियाँ बची ही नहीं थी, इसीलिए उसको फ़ुरक़ान कहा गया। ग़ज़वे बदर को इसलिए फ़ुरक़ान कहा गया, वो इस्लाम की पहली जंग थी और बज़ाहिर मुसलमान जो है कमज़ोर थे, उनके पास कुछ भी नहीं था असबाब, ना तो हथियार थे और ना ही जो है अफराद थे। 313, उधर कुफ़ार हज़ारों से ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इनको कामयाब कर दिया। क्या मतलब था? मतलब यह है कि यह हक़ पर है, फ़ैसला हो गया, इसलिए उस दिन का नाम यौमुल फ़ुरक़ान रखा गया। लअल्लकुम तहतदून, ये जो किताब तुमको दी गई यानी तौरात, इसलिए दी गई ताकि तुम इसके ज़रिए से अपने लिए बेहतर रास्ता तलाश कर सको, हिदायत का रास्ता तलाश कर सको। उसके बाद बयान है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, हमने कहा कि वाक़ियात को जो है ऊपर नीचे करके बयान किया गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो देखा कि कौम के कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग अच्छे भी थे जिन्होंने बनी इसराइल को मना किया कि भाई इस चीज़ की जो है परस्तिश कर रहा है, ये गलत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पहले ही मना किया, लेकिन कुछ नादान लोग उनके बाकावे में आ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल, तुम जो है बछड़े को माबूद बनाए हो, लिहाजा तुम्हारे लिए सज़ा ये है, अल्लाह ताला की तरफ सच्ची तौबा करो। और सच्ची तौबा की पहचान ये है कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया है वो लाइन में खड़े हो जाए, सब लाइन में खड़े हो गए। और उनसे कहा गया जो बछड़े को माबूद नहीं बनाए थे कि
ان میں سے ایک آدمی جو ہے سامنے والے ایک کو شہید کرے. یہ ان کی توبہ تھی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو جو ہے شہید کر لو یا اپنے آپ کو تم جو ہے قتل کروا لو، مطلب لائن میں کھڑا کر کے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دن بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی سخت دن تھا. تقریباً 70,000 کے قریب لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو کر کے ہو گئے. تو شہید کر دیے گئے مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جہنم میں چلے گئے، نہیں، یہ ان کی توبہ تھی. شہید ہو گئے. یہ توبہ تھی ان کی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ سخت رکھا اس لیے کہ جرم سخت تھا. تو یہ ان کی توبہ تھی کہ ان کو جو ہے لائن میں کھڑا کر دیا گیا اور وہ اپنے آپ کو پیش کر دیے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو وہ جنتی تو ہے لیکن بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی سخت دن تھا. اتنی بڑی تعداد، بعض روایتوں میں ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو، زیادہ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ تھی، بہت بڑی تعداد تھی. امت محمدیہ سے بھلو کم ہوں گی لیکن پھر بھی اچھی خاصی تعداد تھی. تو یہ ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. جب تم اپنے آپ کو شہادت کے مقام پر لے آؤ گے یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری توبہ قبول کرے گا. اس کے بعد بیان ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم اس کو ایمان لائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک نظر دیکھ لیں گے اس کے بعد ہی ہم جا کر کے مانیں گے. یہ اصل میں واقعہ شارٹ ہے. یہ ہے کہ جب توبہ و استغفار ہو گیا، جو لوگ مجرم تھے ان کو سزا بھی مل گئی. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات ان کے سامنے پیش کیا تو یہ شکی قوم، جتنا ان کے اوپر انعام ہوا نا اتنا ہی یہ شکی قوم تھی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہوگا؟ ایسا کرو ہمارے کچھ آدمیوں کو لے کر کے جاؤ اور وہ اپنی نظر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، ان سے پوچھ لیں گے، کنفرم کر لیں گے کہ واقعی یہ آپ کی طرف سے نازل کیا گیا، تب جا کر دیکھیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو بہت سمجھایا لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام لے کر کے گئے کچھ لوگوں کو طور پر، اور وہیں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ نہیں تھا، یہ ان کی قوم کا مطالبہ تھا، جن لوگوں نے اپنے سرداروں کو ساتھ میں لگا دیا تھا کہ یہ جائیں گے دیکھ کے آئیں گے. یہ ان کا مطالبہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ ٹھہر گیا اپنی جگہ تب تم ہم کو دیکھ سکتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے بازو والے پہاڑ پر جب تجلی کیا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تک کہ سرما ہو گیا. اور وہ تجلی کو دیکھ کر کے، وہ تجلی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا وجود تو نہیں تھا، بہرحال یہ کہ وہ تجلی اللہ تعالیٰ کی روشنی ہی تھی. اس کی حقیقت جب موسیٰ علیہ السلام نے پورے طور پر نہیں دیکھا تھا، ہم نے کیا کر سکتے. بس روایتوں میں یہ ہے کہ تجلی کیا تو خر موسیٰ صعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گیا اور پوری کی پوری قوم گئی. جو ان کے ساتھ میں تھے وہ سب آؤٹ ہو گئے مطلب ختم، دیکھتے ہی ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھنے کی اس آنکھ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نور کو جو دیکھیں گے جنتی لوگ، اس کے لیے دوسری آنکھ چاہیے. یہ جو ٹیمپرری آنکھیں ہیں تو مٹی میں مل جائے گی. دوسری آنکھ چاہیے جس میں اتنا پاور. ہم ایک سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں جس کو کہ اللہ نے بنایا ہے، تو پھر ان کا نور کتنا پاورفل ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا دیکھا یہ کیا بھائی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت اگر آپ ان کو مارنا ہی چاہتے تو یہاں سے پہلے ختم کر دیتے. میرے ساتھ آئے ہیں یہ لوگ، بڑے بھروسے پر آئے ہیں. میں قوم میں واپس گیا، پہلے ہی ہر طرف ضدی قوم، وہ بولیں گے میرے آدمیوں کو مار کے آ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، وہی ہے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم ہرگز اللہ تعالیٰ کو، ہم ہرگز اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی نظروں سے نہ دیکھ لیں. فأخذتهم الصاعقہ، ایک بجلی آئی، ہم نے کہا نا تجلی، وہی ایک بجلی آئی اور یہ سب کے سب چلے گئے. وانتم تنظرون، تمہاری نظر کے سامنے ہوا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، قرآن کا لفظ، ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کی سفارش تھی کہ اللہ اگر آپ چاہتے تو یہ وہی مر جاتے، لیکن یہ آزمائش ہے، میں بھی جانتا ہوں یہ ان کی ہردرمی کی وجہ سے سزا ملی، آپ ان کو زندہ کر دیجیے. ثم بعثناکم، ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ.
वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम, और हमने बादलों का साया किया। वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने मन्नो सलवा नाजिल किया। ये जो है बादलों का साया और मन्नो सलवा, ये वादी तीह में हुआ। वादी तीह में हुआ क्या मतलब? हमने बताया कि इधर मिस्र खाली हो गया, दरियाए नील पार, दरियाए कुलजुम पार करके गए, फिरौनी मर गए। इनको हुक्म हुआ पीछे जाओ, बना बनाया महल है, तुम्हारे खुद के भी घर हैं, फिरौनियों के भी महलात, तुम जाओ उसमें आसानी से रहो। ये लोग बोले कि नहीं नहीं, हम इधर जा नहीं सकते। क्यों? फिरौन का डर बहुत सता रहा है। ऐसा कीजिए कोई नई आबादी में चलते हैं। अल्लाह ताला ने क्या किया, बीच में सज़ा के तौर पर इनको भटका दिया, और यही गए वादी तीह, दरिया में गर्क होने के बाद इनको सज़ा मिली वादी तीह में, और 40 साल तक ये लोग भटकते रहे। इस बीच में यहीं पर आखिर में इस मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो जाता है। बहरहाल ये कि ये सज़ा जो है इनको मिली। इसमें इन्होंने ये कहा कि छाँव नहीं है, धूप में तो मर जाएंगे, कैसा हमारा गुजारा कैसा होगा? अल्लाह ताला ने बादल को साया कर दिया। ये जहाँ जहाँ ये लोग चलते थे, बादल उसके पीछे जाता था। अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, मन्नो सलवा नाजिल किया। मन जो है एक छोटा छोटा परिंदा होता नहीं, टिड्डी के वैसा जो है छोटा छोटा परिंदा होता था, और सलवा जो है गोंद की तरह का एक हलवा कह सकते हैं उसको, ये था। ये लोग पकड़ते थे उसको, एकदम पास में आके बैठ जाता था, ऐसा पकड़ते थे उसको, गोंद बांध के उसके साथ मिला के खा लेते थे। ये बैठे बैठाए उनको खाना मिल रहा था, जिसको जितनी ज़रूरत हो पकड़ो खाओ चलो। और वो जो हलवा था वो क्या होता था, घास पर ऐसे गोंद की तरह चिपक जाता था। ये लोग उसको पत्ते को हटाते थे, एक जगह जमा कर लेते थे, खा लिए। लेकिन ये भी जो है इनको हज़म नहीं हुआ। आगे की आयत में आप सुनेंगे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो, कि इन लोगों ने मुतालबा कर दिया कि नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें खा खा के मुँह दुख गया, मुँह का मज़ा जो है, मुँह का मज़ा जो है जायका बदलना चाहिए। मुसलमान है, जब तक बॉडी शूटी नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसलिए उसमें कुछ मसालेदार होना चाहिए, भुना होना चाहिए, तो ये जो है इन लोगों ने उस मुतालबे को भी, जो नेमत उनको मिल रही थी फ्री में, उनको भी ठुकरा दिया। तो ये है बनी इसराइल के हालात, और भी कुछ आएंगे इंशाअल्लाह आगे। अल्लाह ताला सभी को